السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ آپ سبق نمبر 14 باقرۃ الادب کا ابھی ختم کرنے کے قریب ہیں۔ آپ اس میں موصوف صفت کے بارے میں بہت سارے الفاظ بنا چکے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آپ 11 اور 12 نمبر 2 سبق سے جو الفاظ پڑھے ہیں انہی الفاظ کو ملا کر کے موصوف صفت کے کلمات بنا رہے ہیں، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ان الفاظ کو اپنی زبان میں بولیے اور استعمال کیجیے۔ تو آئیے پھر ہم دوبارہ جو ہے اور نئے الفاظ لکھتے ہیں، نئے جملے بناتے ہیں۔ لکھیے، جیسا میں نے پہلے موصوف صفت، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ مذکر مؤنث معرفہ نکرہ، تو جس طرح میں نے بتایا تھا اسی طرح یہ آپ الفاظ کو لکھتے رہیے اور سمجھتے رہیے۔ ابھی لکھیے الہواء الحار، صفحہ نمبر 41 پہ آپ دیکھیے بیچ میں، الہواء الحار، الہواء الحار۔ تو یہ موصوف صفت میں آپ دیکھیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ جتنے الفاظ ہیں، الہواء الحار، حار آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حار مانے گرم، تو اردو میں ہوا بولتے ہیں، عربی میں بھی، تو یہاں معنی ہو جائے گا گرم ہوا۔ تو الہواء موصوف، الحار صفت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں پیش ہے، دونوں میں الف لام ہے، دونوں مذکر ہیں، تو اس طرح معرفہ دونوں ہیں، دونوں پہ پیش ہے اور دونوں مذکر ہیں۔ بیت دفی، دیکھیے یہاں گرم کے لیے کئی الفاظ عربی میں آتے ہیں، جیسے بیتن، بیت مانے ہوتے ہیں گھر، اور یہاں ہار کے بجائے دفی لفظ آیا، دفی، یہ بھی لفظ جو ہے عربی میں دفی، دفی کے معنی میں گرم ہوتے ہیں۔ بیتن دفی، بیتن دفی، گرم مکان، ہم یہاں جو ہے گرم گھر کے بجائے گرم مکان لکھ دیجئے، گرم مکان، بیتن دفی، گرم مکان۔ غراب اسود، دیکھیے غراب لفظ پرندوں کے اس میں ہم پڑھے ہیں، غراب مانے کوا، تو غراب اسود، اسود جانتے ہیں یہ کلر کو، اسود، غراب اسود، کالا کوا، تو کالا، اسود مانے کالا اور غراب مانے کوا، کالا کوا۔ الثلج الابیض، دیکھیے الثلج برف، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ معرفہ نکرہ، جہاں پہ الف لام آئے تو وہ سمجھ لے کہ معرفہ ہے۔ الثلج الابیض، ابیض آپ جانتے ہیں رنگ، سفید رنگ کو ابیض کہتے ہیں، تو ابیض، الثلج الابیض، سفید برف، سفید برف، سفید برف۔ الزہر الاصفر، دیکھیے پھول کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی کلر کے آتے ہیں، اب یہاں آپ جو پڑھ رہے ہیں الزہر الاصفر، تو اصفر کے معنی زرد، پیلا، اصفر، الزہر الاصفر، پیلا پھول یا زرد پھول، زرد پھول، زرد بھی بولتے ہیں پیلا بھی بولتے ہیں، زرد پھول۔ الورد الاحمر، گلاب جو ہے عام طور پہ سرخ گلاب مشہور ہے، الورد الاحمر، گلاب سرخ جو ہے بہت ہوتا ہے، تو الورد الاحمر، سرخ گلاب، احمر، سرخ گلاب، سرخ گلاب۔ البرتقال الاصفر، البرتقال الاصفر، البرتقال الاصفر، زرد سنترا، اصفر مانے زرد، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، زرد سنترا، زرد سنترا۔ العشب الاخضر، یا عشب لکھ دیا، اب عشب کا لیجئے، عشب مانے گھاس ہوتا ہے، العشب، عشب،
العشب، العشب الاخضر، اخضر مانے سبز، ہرا، ہری گھاس، تو العشب الاخضر ہری گھاس، سبز گھاس، دو لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، ہری گھاس، سبز گھاس۔ حسن طبیعی، دیکھیے حسن مانے خوبصورتی ہوتا، تو یہاں لفظ جو دیا ہے حسن طبیعی، طبیعی، طبیعی مانے فطری، قدرتی، یعنی کچھ خوبصورتی لوگ بناتے ہیں، بناوٹی خوبصورتی، اور یہاں حسن طبیعی مانے فطری خوبصورتی، جو اللہ نے بنائی خوبصورتی، تو فطری خوبصورتی کو حسن طبیعی، فطری خوبصورتی کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، اسی طرح ماء سائل، ماء مانے ہوتے ہیں پانی، اور ایک سائل لفظ، ایک لفظ آتا ہے سائل مانے مانگنے والا، سائل فقیر کو بھی کہتے ہیں، یہاں سالہ اسی لو بہنے والا ہے، یہاں تو بہتا پانی یہاں مانے ہوگا، یہاں معنی کیا ہے؟ بہتا پانی، تو سیل سے بنا ہے، سیل رواں، سیلاب، یہ اسی سائل وہ الگ لفظ ہے، تو یہاں سائل مانے بہتا پانی۔ ماء قدر، دیکھیے ماء کے بارے میں بہت الفاظ آپ سن رہے ہیں کیونکہ پانی کا استعمال بھی زیادہ ہے۔ ماء قدر، گدلا پانی، کوئی چیز مل جاتا ہے کبھی تو اس کو کہتے ہیں گدلا ہو گیا، کوئی چیز مکس ہو گیا، تو ماء قدر، ایک ہے گندا ایک ہے گدلا، تو دونوں میں فرق ہے۔ گدلا کہتے ہیں کوئی اچھی چیز مل جائے تب بھی گدلا ہو، جیسے رنگ مل گیا، کوئی اور مٹی مل گئی تو گدلا پانی اس کو بولتے ہیں، گندا اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس سے آپ کوئی دوسرا کام لے سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، تو ماء قدر گدلا پانی۔ الہواء الساکن، دیکھیے ساکن اردو میں ٹھہری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو یہاں الہواء الساکن ٹھہری ہوا، رکی ہوئی بند ہوا، کہتے ہیں ہوا رکی ہے ٹھہری ہے، تو الہواء محسوس نہ ہو، ہوا تو ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہے، ہمیشہ ہر جگہ رہتی ہے، لیکن یہاں ساکن مطلب ظاہر نہیں ہو رہی، ساکن رکی، بند ہوا، بند ہوا، جو ہوا نہ چل نہیں رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی، اس کو کہتے ہیں الہواء الساکن۔ رجل اخرس، یہاں دیکھیں رجل اخرس، رجل آپ بار بار آ رہا ہے، رجل اخرس، اخرس مانے آپ پڑھ چکے ہیں صفات میں، اخرس مانے گونگا، رجل اخرس، ہو یہاں دو نہیں رہے گا، ایک ہی پیش رہے گا، اس میں خاص بات ہے، تو رجل اخرس ہو گونگا آدمی، اخرس مانے گونگا، جو نہیں بول سکتا ہو اس کو اخرس بولتے ہیں عربی میں، تو گونگا آدمی رجل اخرس۔ ہاں، رجل اسم، بہرا آدمی، رجل اسم، اسم سواد سے اس کے میں ہوتے ہیں بہرا آدمی، سنتا نہ ہو اس کو کہتے ہیں بہرا، تو بہرا آدمی۔ ہاں، رجل اسم۔ الجو المعتدل، الجو المعتدل، معتدل، جو مانے فضا، آب و ہوا، تو معتدل آب و ہوا کو الجو المعتدل، ہموار فضا، معتدل مانے ہموار، مناسب، تو ہموار فضا، آب و ہوا، فضا، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ سکین حاد، سکین کہتے ہیں چھری کو، حاد مانے تیز، جلدی کاٹے اس کو کہتے ہیں بڑی تیز چھری ہے، تو حاد مانے تیز، سکین حاد تیز چھری، تیز چھری۔ مبرات حادۃ، مبرات آپ جانتے ہیں قلم تراش جس سے پینسل بناتے ہیں، حالانکہ مبرات مانے کوئی بھی چیز، قلم تراش یعنی قلم جس سے بناتے تھے، پہلے لوگ چاقو سے قلم بناتے تھے، تو یہاں چاقو کا معنی مراد لیں گے، مبرات حادۃ، یہاں جیسے سکین حاد ہے، اب یہاں تے لگا اس لیے حادۃ ہو جائے گا، حادۃ مؤنث کے لیے مؤنث لفظ آنا چاہیے، تو یہاں تیز چاقو لکھ لیجئے، قلم تراش وہی چیز ہے، تیز چاقو،
चाकू। आप तेज कलम तराश भी कर सकते हैं, लेकिन चाकू ही से आमतौर पे कलम वगैरह बनाते थे पहले, इसलिए मिबरातुन हादतुन, तेज चाकू। या कलम तराश भी लिख सकते हैं, तेज कलम तराश, माना वही होगा जो ज्यादा तेज हो, मुर्दार ना हो। सैफुन कातिउन, देखिए काते माने काटने वाली, यहाँ काटने वाली के तेज तलवार भी कर सकते हैं। सैफुन कातिउन, काते माने काटने वाली, लेकिन अब चूंकि कौन सी तलवार काटेगी, जो तेज हो, तो यहाँ तेज तलवार कर लीजिए, तेज तलवार जो जल्दी से काट दे, काते। हाँ, अब यहाँ देखिए अल अम्मान लिख दिया, असमान लफ्ज है, आप इसको सही कर लीजिए, कभी कभी मिस्टेक लिखने में हो गई है। तो यहाँ असमान, अल ममान लिखा है, इसको असमान कर लीजिए। असमान माने वक्त, टाइम। अज़मानुल मुस्तक़बिल, आइंदा ज़माना। अज़मानुल मुस्तक़बिल, मुस्तक़बिल उर्दू लफ्ज़ है, आइंदा। अज़मानुल मुस्तक़बिलु, आइंदा ज़माना, आइंदा, आइंदा ज़माना, आइंदा ज़माना। अल कलामुल आती, देखिए अल कलाम पहले भी गुजर चुका है, आइंदा बात कहते हैं, आने वाली बात, आइंदा बात। अल कलामुल आती, आती, आती माने आने वाला, अल कलामुल आती माने आइंदा बात। मुस्तकबिल माने भी आइंदा होता है, आती माने भी आइंदा होता है। अल कलामुल आती, आइंदा बात। तरीक़तुन सहलतुन, देखिए तरीक़तुन सहलतुन, तरीक़तुन सहलतुन, सहला माने आसान, तो आसान रास्ता। सालुन तो कितने है, इसलिए सहलतुन, सहल रास्ता, आसान रास्ता। उर्दू में भी सहल लफ्ज इस्तेमाल होता, सहल माने आसान, तो सहलतुन आसान रास्ता, तरीक़तुन सहलतुन। लहमुन बकरीयुन, देखिए लहमुन बकरीयुन, गाय का गोश्त। अब यहाँ लहमुल बकर पहले पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ है, गाय का गोश्त। लहमुल बकरीयुन, गाय का गोश्त। लहमुन दान, जालियुन लिख दिया, दानियुन लफ्ज है, दानुन माने होते हैं भेड़, तो यहाँ दानियुन लिखे। लहमुन, लहमुन, कुरान में दानुन लफ्ज आता है, दानुन माने होते हैं भेड़, दानियुन। लहमुन दानियुन माने होते हैं भेड़ का गोश्त, दुम्बा का गोश्त, तो भेड़ का गोश्त। लहमुन दानियुन है ये लफ्ज। लहमुन मसलूकुन, देखिए इस सब गोश्त की बहुत सारी किस्में बता दिया, तो लहमुन, लहमुन मसलूकुन, मसलूक लफ्ज जो है आप पहले पढ़ चुके हैं, उबाला गोश्त, उबाला गोश्त, उबाला गोश्त। लहमुन मशवीयुन, लहमुन मशवीयुन, भुना गोश्त या भुना गोश्त, भुना गोश्त हो गया। लहमुन मकलीयुन, लहमुन मकलीयुन। अब यहाँ जो है भुना गोश्त लिखिए, इसे फ्राई किया हुआ गोश्त लिख लीजिए, फ्राई किया हुआ गोश्त। तो हर तरह का गोश्त हुआ, उबाला हुआ, फ्राई किया हुआ, तला हुआ। तो असलुन साबितुन, यहाँ देखिए असल माने जड़। अब असल उर्दू लफ्ज में असल बहुत सारे माने में इस्तेमाल हो, अरबी में भी, तो ये अल्फाज अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो असलुन साबितुन, मजबूत जड़, मजबूत जड़। कदमुन रासिखुन, कदमुन रासिखुन, कदमुन रासिखुन, मजबूत कदम बोलेंगे। रासिख माने मजबूत होता है, तो साबित माने रासिख माने एक ही आएंगे, मजबूत।
मजबूत कदम, मजबूत कदम। उसबूउन कादिमुन, याद है कि उसबूउन कादिमुन, उसबूउन कादिमुन, आइंदा हफ्ता, आने वाला हफ्ता या आइंदा हफ्ता। उसबू आप पढ़ चुके हैं और उसी में कादिम आने वाला ये भी गुजर चुका है। तो आइंदा हफ्ता, आइंदा हफ्ता, आने वाला जो हफ्ता है उसको उसबूउन कादिमुन बोलते हैं। अल यौमुल मुग़य्यम, यहाँ देखिए अल यौम माने दिन और मुग़य्यम, मुग़य्यम माने अब्र आलूद। अल यौमुल मुग़य्यम, अब्र आलूद दिन, अब्र आलूद दिन। तो अल यौमुल मुग़य्यम, अब्र आलूद दिन। अल यौमुस सहव, देखिए बहुत ही आसान आसान अल्फाज हैं, पहले गुजर चुके हैं। अल यौमुस सहव, अल यौमुस सहव, यौम माने दिन, सह माने साफ, जिसमें बादल उदल ना रहे तो कहते हैं बहुत साफ दिन है। तो अल यौमुस सहव माने साफ दिन, अल यौमुस सहव। ऐसे क़ल्बुन हादिरुन, क़ल्बुन हादिरुन, क़ल्ब माने दिल और हाजिर माने मौजूद। हाजिर दिल बोलते ना कि दिल हाजिर है, तो हाजिर दिल इसको उर्दू में भी बोलते हैं भाई, लेकिन उल्टा हो जाएगा हाजिर दिल, हाजिर दिल। तो इस तरह जो है क़ल्बुन हाजिरुन। यहाँ देखिए वजहुन नाज़िरुन, जो से लिखा है, इसको ज़ाद से बना देंगे तो माना अच्छा हो जाएगा। नाज़िर माने देखने वाला, और यहाँ क़ल्ब दिल देखने वाला नहीं बल्कि वजहुन नाज़िरुन, वजह माने चेहरे से कोई नहीं देखता है, आँख से देखता है। तो यहाँ वजहुन नाज़िरुन ज़ाद से लिख दीजिए तो माना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाज़िरुन, नाज़िर माने शादाब, तरोताज़ा, हंसता हुआ, खुश चेहरा, ये बोलते हैं। तो वजहुन नाज़िरुन, शादाब चेहरा, यानी एकदम खुश, देखने में अच्छा लगे, उसको कहते हैं शादाब चेहरा। वजहुन नाज़िरुन, शादाब चेहरा। अल बुखारुस साइद, देखिए अल बुखारुस साइद, अल बुखारुस साइद, अल बुखारुस साइद, साइद माने चढ़ने वाला। तो चढ़ता हो बुखार, जैसे आप मैंने बताया बुखार एक बीमारी है, और बुखार उर्दू में उसे हम भाप कहते हैं। तो भाप क्या होता है, ऊपर उठता है, तो उठता हुआ भाप यहाँ माना होगा। तो चढ़ती भाप या उठती हुई भाप, तो चढ़ती या उठती भाप, चढ़ता भाप। तो भाप मतलब जो उड़ रहा है, कहते हैं कि नीचे जैसे आप कोई चीज़ खाना बनाते हैं तो हंडी से भाप उड़ता रहता है, तो भाप चढ़ता भाप या चढ़ती भाप भी बोलते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होता। तो भाप एक बुखार को अरबी में कहते हैं और बुखार उर्दू में बीमारी को कहते हैं। तो बच्चों आपने जितने अल्फाज यहाँ देखे हैं, सब अल्फाज आप सबक नंबर 11 और 12 ये दोनों असबाक के अल्फाज आप मिला के अगर चाहें तो इस तरह बहुत सारे और अल्फाज बना सकते हैं। तो कुछ अल्फाज यहाँ मैं आपके सामने और नए अल्फाज में लिख रहा हूँ, आप जो है उसमें दूसरे अल्फाज मिला करके जो है आप यहाँ बनाइए ताकि समझ में आए कि आप जानते हैं। तो आप खुद भी मश्क कर सकते हैं। अब जैसे एक लफ्ज़ है मौस, मौस के माने केला। अब केला क्या होता है, अब इसके लिए आप एक लफ्ज़ और मिला दीजिए, क्या है, हुलउन, हुलउन माने मीठा। तो मौजुन हुलउन माने मीठा केला। तो ऐसे ही मौजुन हुलून,
यहाँ आप एक लफ्ज हम ले रहे हैं एनाबुन। अब एनाबुन, अब कोई कहे कि अंगूर खट्टा है, खट्टा अंगूर, अब इसमें एक सिफत और जोड़ दीजिए इसकी खूबी, एनाबुन हामिजुन, हामिजुन। ऐसे एक लफ्ज 11 नंबर सबक से एनब जो है 11 नंबर में आप पढ़े, हामिज जो है 12 नंबर में, तो दोनों मिला दिए एनबुन हामिजुन। अब यहाँ माना हो गया खट्टा अंगूर, खट्टा अंगूर। ऐसे ही लिबासुन, एक लफ्ज है लिबासुन, लिबासुन माने लिबास, कपड़ा, कैसा है, नया है, पुराना है। अब यहाँ जदीद अगर लिख देंगे, लिबासुन जदीदुन, नया लिबास, नया कपड़ा। तो ये इस तरह बच्चों आप अल्फाज 11 नंबर से लीजिए एक लफ्ज और दूसरा 12 नंबर, और ऐसे ही अल्फाज को आप जोड़ जोड़ करके मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसको हम मौसूफ सिबत कहते हैं, और इससे पहले जो सबक गुज़ारा मुज़ाफ मुज़ाफिल है, तो बहुत सारे अल्फाज आपके बन जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अब इन्हीं जुमलों की मदद से हम अरबी बोलना सीखेंगे, और हम इंशाअल्लाह अब नया सबक दोबारा शुरू करेंगे। अब वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।